مقصد اس اسکول سے پیسہ روپیہ کمانا ہرگز نہیں ہے، وہ ملت کے نونہالوں کو تعلیم میں آگے لانا ان کا اصل مقصد ہے۔ اس موقع پر میں نونہالوں کے والدین سے یہ کہنا چاہوں گا، آج اے آئی کا دور ہے، یعنی کہ آج موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اس قدر عام ہو گیا ہے کہ آج بچوں کا بگڑنا جو ہے بالکل آسان ہو گیا ہے۔ تو ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کے بچے میدانی کھیل سے دور ہو گئے ہیں۔ میرے گھر کے بچوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ موبائل میں اپنا کھیل، اپنا ٹائم پاس ہے۔ بچوں کی جو ہے دلچسپی کا آج موبائل کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو والدین کو چاہیے کہ اسے دور رہیں۔ آج بچے میدانی کھیل سے دور رہیں، اس کی طرف کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، کمپیوٹر میں گیم کھیل رہے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے آگے بھی بڑا اثر پڑے گا، اس بات کا خیال رکھیں۔ اسکول میں تعلیم لیکن ان کی تربیت جو ہے گھر سے ہوتی ہے۔ اس سے کہا گیا ہے کہ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود ہی بچے کا پہلا مدرسہ ہے، وہاں سے تربیت ہو کے آئے گی تو اسکول میں کیا ہے وہ صحیح تعلیم حاصل کرے گا۔ یہاں پر میتھمیٹکس کے بچوں نے بھی جو ہے انعامات حاصل کیے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں یہاں کے میتھمیٹکس کے ٹیچر کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ایک اہم سبجیکٹ کی طرف جو ہے نا توجہ دی ہے۔ تو ایک شعر میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا، ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی یہاں بچوں نے اپنا مظاہرہ پیش کیا ہے، ان کے والدین یقیناً قابل مبارکباد ہیں کہ بہت اچھا یہاں پر انہوں نے مظاہرہ پیش کیا ہے۔ میں ایک شعر ہمارے نثار احمد وزیر صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ اور ہمارے مہمان خصوصی جناب سالار مسعود صاحب کے لیے میں اس موقع پر ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ایک شعر آپ سبھی کے نظر کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ سر۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو آئے پڑوسی کے حقوق پر ایک تقریر سماعت فرمائے۔ اس کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں میری بہن عائشہ کو، جو بھی طالبہ ہے 5th اسٹینڈرڈ کے، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ فاطمہ ہے، میں 5th کلاس کی طالبہ ہوں اور میری تقریر کا عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق، یعنی کہ نیبرس رائٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، پڑوسی رشتہ داروں سے اجنبی، ہمسایوں سے، بہنوں کے ساتھی سے احسان کا معاملہ رکھو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جس کی ایذا رضانی تکلیف سے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا نقصان پہنچانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ پڑوسی کو نقصان پہنچا کر وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اکثر لوگ پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈالتے، گندگی پھیلاتے، فل والیوم سے گانے سنتے، شادی کے موقع پر روڈ بلاک کرتے،
बात बात पर लड़ाई झगड़े करते, क्या यही इंसानियत है? सोसाइटी में हम एक दूसरे के हमदर्द बने, एक दूसरे की मदद करें, डिसिप्लिन और सफाई का खास ख्याल रखें। यही मकसूद फितरत है, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी है। उखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावनी। पड़ोसी को किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचाए, न जानी, न माली, न जज्बात, न उसकी इज्जत, वो अबरू को तकलीफ पहुंचाए। पड़ोसियों के खौफ ये भी है कि उनके राजों की हिफाजत की जाए, उनकी ग़ीबत ना करे, उनकी जासूसी ना करे, पड़ोसी की जगह पर अपनी गाड़ी पार्क ना करे, पहलू के साथी का भी हक अदा करे, ट्रैफिक के रूल्स ना तोड़े, सिग्नल ना तोड़े, तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाए, ओवरटेक ना करे। सिगरेट नोशी बुरी आदत है, उसको छोड़ दे। खास करके लोगों के दरमियान सिगरेट ना पिए और एहसान का मामला रखे, ज्यादा देर और कम पर राजी हुए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, घर तलाश करने से पहले पड़ोसी तलाश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आए और फरमाए, एक औरत जो बहुत नमाज पढ़ती है, सदका करती है, रोजा रखती है, लेकिन वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक नहीं करती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत दोज़ख में जाएगी। फिर वो शख्स फरमाए, एक औरत जो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है, सिर्फ फर्ज रोजा रखती है, लेकिन वो अपने पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा सुलूक करती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो औरत जन्नत में जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह मेरी बहन, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं 3rd स्टैंडर्ड से सूबिया को मदहू करती हूँ कि वह आए और तराना पेश करें। बाकी होगा बस
माशाल्लाह मेरी बहन जज़ाकल्लाह खैर। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, एक बाबरकत महीना आने वाला है जिसे रमजान कहते हैं, और ये रमजान हम गुनहगारों के लिए मग़फ़िरत का जरिया है, और इस महीने में अल्लाह ने रोजे फर्ज किए हैं। तो आए रोजे की अहमियत पर एक तकरीर समाअत फरमाएं, जिसको पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ मेरे भाई अब्दुल्ला साहब को, जो कि तालिबे इल्म है 5th स्टैंडर्ड के, और उनकी तकरीर का उन्वान है रोजे की अहमियत। बेज़बान को जब वो ज़बान देता है, बेज़बान को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज मैं आपके सामने रोजे की अहमियत का चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। रोजा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अज़ीम रुकन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा ही का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, तक़वा, खुद पर काबू और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। रोजा हमें गरीबों और मुहताजों की भूख का एहसास दिलाता है, जिससे हमारे दिल में हमदर्दी और रहम का जज्बा पैदा होता है। रोजा हमें गुनाहों से बचाता है और जहन्नुम की आग से बचाता है। यही वजह है कि रमजान में सदका व खैरात का जज्बा बढ़ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है, यानी रोजा इंसान को गुनाहों और जहन्नुम की आग से बचाता है। तिब्बी लिहाज से भी रोजा हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा रूहानी पाकीज़गी और अल्लाह की क़ुर्बत है। आखिर में हम सबको चाहिए कि रोजे के सिर्फ एक रस्म ना समझे, बल्कि इसको रूह समझे। अपनी ज़बान, आँख, कान और दिल को गुनाहों से बचाए और रोजे के जरिए बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हमें रोजे की हकीकत और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह मेरे भाई जज़ाकल्लाह खैर। फरिश्ते कह रहे